السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 80 ہے۔ کل ہم نے ایک مسلم شریف کی روایت پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں آپ نے 5 باتیں کہی۔ اس میں سے ایک بات یہ کہی کہ اللہ تعالی سوتا نہیں ہے اور سونا اس کو زیب بھی نہیں دیتا ہے۔ ہم نے آپ کو وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ سوتا کیوں نہیں ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے کہ رزق کو کشادہ کرے اور کسی کے ساتھ رزق کو تنگ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے ایسا، اس پر میں نے آپ سے کل بات کی۔ تیسری بات جو انہوں نے بیان فرمائی کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل۔ تیسری بات کہ اللہ تعالی کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچائے جاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں فرشتوں کو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ دن بھر کی فائل جو ہے ہمیں گویا 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ فائل پروردگار عالم کے دربار میں پہنچائی جاتی ہے کہ آپ کے بندے نے دن بھر میں آج یہ کام کیا ہے، کیا اچھا کیا کیا برا کیا، وہ پوری فائل میں پہنچایا جاتا ہے۔ 2 باتیں ہیں۔ پہنچانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جب سب کچھ جانتا ہے تو اس کو پھر پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قیامت میں بندہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ جو کچھ کہے گا کہ تم نے یہ کام کیا یہ کام کیا، ایک طبقہ ایسا ہوگا وہ سرنڈر ہو جائے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ جو کچھ بھی آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں سب صحیح ہے۔ کچھ لوگ جیسے یہاں ہٹ دھرم ہوتے ہیں وہاں بھی ہٹ دھرمی کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ریکارڈ میں میرے نام اعمال میں یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ جو آدمی مقدمہ کرتا ہے جھوٹا، اسے یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ میں غلط ہوں، معلوم رہتی ہے۔ پیسہ خرچہ کرتا ہے اپنی جھوٹ بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور اسے معلوم ہوتا ہے، اسے کیا گمان ہوتا ہے کہ جج کو خرید لیا جا سکتا ہے، ہمارا وکیل بہت ہی تگڑا ہے، اسے یہ بات معلوم رہتی، اپنے جھوٹ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے اور اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہتا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اس وقت پچھلے 2-3 سال سے ایک آدمی کے اوپر 50 مقدمے ایک مرتبہ میں لگاتی ہے۔ اسے نہیں معلوم رہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، پولیس کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ لگی۔ تو ہٹ دھرمی جو ہے وہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی کریں گے لوگ۔ جب وہ ہٹ دھرمی پیش کریں گے، حالانکہ کس کے سامنے آپ ہٹ دھرمی پیش کر رہے ہیں، کس کے سامنے اپنی غلط بات، وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم کہے گا قیامت میں، قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ تم نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ بات تم نے کہی لوگوں سے، تم اللہ کے بیٹے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بہت پیارا جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ آپ اللہ ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ اللہ ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ اگر میں نے کہی ہے تو بھی آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں کہی ہے تو بھی آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو اللہ ہیں۔
تو परवरदिगार आलम फरमाएगा कि मुझे मालूम है कि तुमने ये बात अपने लोगों से नहीं कही है, मैं चाहता हूं कि इनके मुंह पर आकर तुम विटनेस बनो, गवाह बनो, और ये जो तुमको खुदा का बेटा बोलते थे तुम आकर के बोलो कि झूठ बोलते थे। मतलब आप जिसको अपना विटनेस मुकदमे में लेकर जाएं, गवाह लेकर के जाएं, इस बुनियाद पर कि मैंने ये कत्ल नहीं किया है, और वो अदालत में खड़े होकर के अगर ये जुमला बोल दे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन्होंने कत्ल किया है, तो आप बताइए कि उसका केस कितना कमजोर होगा जो आपको लेकर के गया था ये गवाही देने के लिए कि मैंने कत्ल नहीं किया, उसी ने क्या कर दिया, उठा करके आपके खिलाफ गवाही दे दी, तो आपके पैर से तो जमीन सरक जाएगी। तो परवरदिगार आलम को जो जवाब ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत पे देंगे, वही बात कि अल्लाह सब कुछ जानता है, आप हम में से जो आदमी हठधर्मी करेगा उसके सामने परवरदिगार आलम एक विटनेस पेश करेगा कि देख तेरा ये अमाल है जो डेली मेरे पास आता था, और ये जो बात मैं कह रहा हूं ये देख लिखी हुई है। उस पर भी वो हठधर्मी करेगा, कहेगा अल्लाह ताला ये मालूम नहीं इन लोगों ने क्यों लिख डाला फरिश्तों ने, फिर फरिश्तों को आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, आपने कोई उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है कि आपसे वो दुश्मनी करें, जो हक है वो लिखते हैं बेचारे। तो परवरदिगार आलम दूसरा विटनेस पेश करेगा, क्योंकि हालांकि अल्लाह ताला इस बात का मोहताज नहीं है कि तुमको मुतमईन करे, कान पकड़ के किसी आदमी को जहन्नम में डाल दे, कौन है उसके सामने बोलने वाला है? किसी को कान पकड़ के जन्नत में डाल दे तो जन्नत में जा भाई, तो भी कोई उसके ऊपर हाथ, मतलब कि उसके सवाल करने वाला नहीं है। लेकिन परवरदिगार आलम की आदत मुबारक है कि बंदों को मुतमईन भी करना, ताकि वो समझें कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो इंसाफ हो रहा है। अच्छा जज वो कहलाता है कि जब वो सजा सुना दे उस वक्त भी मुजरिम ये अंदर से समझे कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है हक हुआ है। वो अच्छा जज नहीं है कि मुजरिम ये कहते हुए अदालत से निकले कि मैंने ये कुछ भी नहीं किया और मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये कहते हुए नहीं निकले, बल्कि उसका दिल ये कहते हुए निकले कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं इसी का मुस्तहिक था। तो परवरदिगार आलम क्योंकि तमाम हाकिमों का हाकिम है, वो बंदे को मुतमईन करने के लिए दूसरी गवाही पेश करेगा कि देखो ये जो तो कुछ तुमने किया है, जिस वक्त किया है, जिस जगह कहीं जब आदमी गुनाह करेगा तो जमीन ही पे करेगा, तो अल्लाह ताला कहेगा उस जमीन से, जिस जमीन पर गुनाह हुआ है वो जमीन बोलना शुरू करेगी कि फला टाइम पर इतने मेरे जमीन के ऊपर ये गुनाह किया है। ये जमीन दूसरी विटनेस बनेगी, दूसरी गवाह बनेगी। फिर उसके बावजूद वो हठधर्मी करेगा। हालांकि आपको मालूम है भारत के संविधान में अगर एक गवाह भी तगड़ा हो जाए तो भी फांसी की सजा हो सकती है। उमूमन दो की बात कही जाती है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि अगर एक गवाह भी इस बात पर मुतमईन कर ले गया जज को कि फलां ने मर्डर किया है तो फांसी की सजा वो सुना सकता है। तो ये तो दूसरा गवाह होगी जमीन। फिर जब वो हठधर्मी करेगा तो परवरदिगार आलम गुनाह जिस चीज से हुआ है, हाथ से हुआ है, जुल्म किया गया है, जिस चीज से गुनाह हुआ है वो पार्ट ऑफ द बॉडी, कुरान कहता है कि वो पार्ट ऑफ द बॉडी हमारे खिलाफ बोलेंगे। वो बंदा बोलेगा कि तू तो मेरा हाथ है, तू तो मेरा पैर है, मेरे खिलाफ बोलता है। तो वो पार्ट बोलेगा, वो जो बदन के जो अज्जा होंगे वो बोलेंगे कि जो रब है उसने मुझे ये गोयाई बख्शी है कि मैं बोलूं। तो ये जो अमाल चढ़ाए जा रहे हैं ये हमारे उस एक्सक्यूज को, या ये कह लीजिए हमारी हठधर्मी को खत्म करने के लिए, मुतमईन करने के लिए, वरना परवरदिगार आलम जानने के लिए अमाल को अपने रिकॉर्ड में नहीं रखता है, आपको और हमको मुतमईन करने के लिए, ताकि जो फैसला हो उस पर बंदे को यकीन कामिल हो कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है सही हुआ। ये बात कही जा रही है
कि रोज के अमाल, बाद हदीसों में है जुमेरात में अमाल जाते हैं हफ्ते में 2 दिन, उसका भी जवाब दे देता हूँ। डेली जाते हैं और जुमेरात और दोशंबा के दिन उस तीनों दिन के मिला करके भी जाते हैं, गोया वो अमाल के भी 2 रिकॉर्ड वहां मौजूद हैं। जैसे आप कोई अहम पेपर होता है तो ओरिजिनल अलग रखते हैं, फोटो कॉपी भी उसके बना करके रखते हैं, रखते नहीं रखते। हालांकि जब ओरिजिनल मौजूद है तो फोटो कॉपी की क्या जरूरत है। खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए तो फोटो कॉपी मौजूद रहे, और बात 2 जगह फोटो कॉपी रखते हैं। अब तो बाकायदा नेट पर आपको पूरा बॉक्स दिया जाता है, पूरी फाइल बनाई जाती है कि आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें डाल दें, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से वो है कि अगर उसको आपने डाल दिया और डालने के बाद सारे ओरिजिनल लगा दिए और कभी आपका ओरिजिनल मिस हो जाए तो उस फाइल से अगर आप गवर्नमेंट को आप रेफरेंस दे देंगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गायब भी हो जाए तो भी वो उसको ओरिजिनल मानेगी। ये भी सिस्टम है इस वक्त मौजूद। बहरहाल तो ये जवाब दे दिया आपको ताकि बात हो जाए। फिर 5वीं बात आपने फरमाई कि अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजाबुहु अन्नूर, बंदे और अल्लाह के दरमियान में एक पर्दा है। ये कैफियत क्या है पर्दे की, ये कोई नहीं जानता है। जिब्रील अमीन से पूछा गया कि आपने अल्लाह को देखा है? उन्होंने कहा कि मेरे और रब के दरमियान में जो है, भाई साहब सोते तो मुझे नींद आती है, बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। क्या कह रहा था? अच्छा, अल्लाह के दरमियान में और बंदे के दरमियान में एक दूर है। कुरान मजीद की भी आयत है कि इन आंखों से तुम खुदा को नहीं देख सकते हो। जब बंदा जन्नत पे जाएगा तो ये पूरी कैफियत भी तब्दील होगी, उस आंख की रोशनी भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जन्नत की जो आखिरी नेमत है, परवरदिगार आलम, सही रवायत है, सियासत्ता की रवायत है, परवरदिगार आलम जन्नतियों से पूछेगा कि ए लोगों, मैंने जो तुमसे वादा किया था कि जन्नत में तो तुमको ये दूंगा, वो सब मैंने पूरा कर दिया। तो जन्नती कहेंगे लेकिन एक चीज बाकी है। तो अल्लाह पूछेगा वो क्या है? वो क्या है? तो लोग कहेंगे अल्लाह, हमने अपने नबियों से ये बात सुनी थी कि परवरदिगार आलम क़यामत में जन्नत में अपना दीदार कराएगा, वो अब तक नसीब नहीं हुआ है। तब परवरदिगार आलम अपना दीदार लोगों को कराएगा। उस वक्त वो सबसे बड़ी नेमत होगी जब बंदा अपने रब को आंखों से देखेगा, लेकिन वो आंख ये आंख नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुरान करीम के जरिए हमको बताया गया कि इंसानों की आंखों में ताकत नहीं है परवरदिगार आलम को देखने की। कोई फरिश्ता, कोई इंसान, किसी ने रब को नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े चहेते रसूल हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अल्लाह से ये अपील की कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। कुरान मजीद कहता है कि लन तरानी, मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, हरगिज़ नहीं देख सकता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लेकिन अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। कहा अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो मैं अपनी तजल्ली की एक झलक तुम पर जाहिर करता हूं, अगर तुम उसको बर्दाश्त कर ले गए तो तुम मुझे भी देख सकते हो। अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली की एक झलक दी और पूरा पहाड़ जलकर खाक हो गया, जो पत्थर था वो कोयला हो गया। वखर्र मूसा सैक़ा, कुरान कहता है, और मूसा तड़ से गिरे और बेहोश हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये बताया कि मूसा, वही बात यहाँ कही जा रही है कि अल्लाह ताला के दरमियान में और बंदों के दरमियान में न इस दुनिया में न मरने के बाद, जब तक जन्नत में बंदा नहीं जाएगा परवरदिगार आलम को नहीं देखेगा। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। कुछ हमारे यहाँ फिरके ऐसे हैं कि जो इस बात के मुनकर हैं, बहरहाल वो एक अलग बात है। तो 5वीं बात ये बयान फरमाई
کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں پردہ ہے، وہ نور کا پردہ ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جب لوٹ کر آئے اور معراج کا واقعہ بیان کیا تو پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جس نے آپ کو مہمان بنایا تھا اس میزبان سے ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس؟ خود ایکم صاحب فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ کچھ لوگ اس میں بھی کہتے ہیں نہیں حضور نے دیکھا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اسپیس سے گزار دیا گیا تو اس وقت وہ الگ کیفیت تھی جس کی وجہ سے دیکھا۔ بہرحال لیکن یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے درمیان بندوں کے درمیان میں پردہ ہے، اور اگر وہ اپنے پردے کو اٹھا دے تو سب جل کے خاک ہو جائے۔ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں کہ جہاں تک تو سمجھ میں آئے گا سب جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھا ہے۔ سورہ نور میں بھی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، پوری مثال دیا ہے، اور اس میں یہی بات ہے کہ اللہ ایک نور کی مانند ہے۔ وہ ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، آپ جو بھی امیجن کرتے ہیں، آپ جو بھی تصور کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ ویسا نہیں ہے۔ جو بھی آپ سوچیں اپنے بارے میں اللہ ایسا ہوگا، ایسا جو آپ فائنل اپنے دماغ میں بیٹھا لیں، اللہ کہتا ہے میں ویسا نہیں ہوں۔ اس لیے لیس کمثلہ شیء اللہ نے کہہ دیا، ایک جملے میں کہہ کر کے اس نے ہزاروں فائلیں بند کر دیا۔ تو یہ 5 باتیں جو ہے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ایک سوال ہے کہ پروردگار عالم اپنے آپ کو ہم سے کیوں اوجھل کیے ہوئے ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کو سب سے زیادہ ثواب، بندوں کو سب سے زیادہ ثواب اس چیز پر ملتا ہے جو تجربے میں نہ آوے، آپ کے ایکسپیرینس میں نہ آوے، آپ کی سمجھ میں نہ آوے، اور آپ یقین کر لیں سب سے زیادہ ثواب اس بات پر ملتا ہے۔ جس طریقے سے پیرنٹس، والدین چاہتے ہیں بچے کے لیے بھلائی کی ساری کوشش کرتے رہتے ہیں، بھلے وہ اپنی آخرت برباد کر لے کے، لیکن بچے کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں، پوری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم ہی قانون بنانے والا ہے۔ جب اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو چیز تم کو سمجھ میں نہیں آتی اس پر تم اگر ایمان لاؤ گے تو تم کو ہم جنت میں داخل کریں گے، آپ کو جنت میں جانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لایا جائے جو چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اسی کا نام غیب ہے۔ جہاں پر سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں پر متقیوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس میں کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ جو حقیقت میں خدا سے، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ غیب پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بھلائی کی وجہ۔ اچھا آپ دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرا سوال میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو دکھلا دے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو ماننا ہی ہے تو اندیکھے مانے، تاکہ آپ کی عاقبت ہماری عاقبت بن جائے، اور جس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں وہ ہم کو جنت مل جائے۔ ایک باپ جب بیٹے سے کہتا ہے، اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ دیکھ بیٹا اس کو چھونا نہیں ورنہ یہ جل جاؤ گے، بچہ باپ کی بات مانتا رہتا ہے کہ ابا نے منع کیا ہے۔ اب جب تک یہ اس کی بات مانتا ہے، اس کو اوبیڈینسی کا ثواب ملتا ہے، اطاعت کا ثواب ملتا ہے کہ ابا کی بات مانی۔ ایک دن ابا نہیں ہے، اس نے کہا چھو کر کے دیکھتے ہیں ابا منع کیوں کرتے ہیں۔ اس نے جا کر کے اس کو چھو لیا، جب چھوا تو جل گیا۔ اب کل سے، اب اس کے بعد سے اس لیے نہیں چھوتا ہے کہ اگر چھوئیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے۔ اب اس کا آج سے ثواب ختم ہو گیا۔ اب تک جو ثواب حاصل کر رہا تھا باپ کی اطاعت کا، وہ ثواب ختم ہو گیا۔
تو परवरदिगार आलम के पर ईमान लाने का जितना बड़ा सवाब है, हर जगह ईमान की जो इब्तिदा होती है, कभी तो सिर्फ एक ही जुमला कह देता है, वो लोग जो ईमान लाए, और उसमें सबसे बड़ा ईमान किस पर होता है? अल्लाह पर होता है। इसलिए परवरदिगार आलम अपने आप को आपसे छुपाए हुए है। आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं कि अगर वो जाहिर हो जाएगा तो कोई सिक्योरिटी का मामला है। आपकी हमारी जन्नत बनाने के लिए उसने अपने आप को छुपा रखा है कि हम पर ईमान ला करके अपनी जन्नत बना लें। ये बातें आपके सामने रखनी चाहिए। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।